إنما يبلغكم الله به ولذلك وأنا قتلت لك الشيطان الرجيم إنه ليس الشيطان على الذين آمنوا وعملوا يتوكلون إنما الشيطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية وحلوا قالوا إنما تفكر فأكثرهم ما يعلمون ونزل الروح القدس من ربك بالحق لتثبت الذين عفوا وبشرى للمحسنين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه البشر للسحر ويلحدون إلى علمهم هذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآياتنا لا يهديهم عذاب أليم إنما يفتري ذلك أنهم تحمل الحياة بالآخرة وأن الله لكم الكافرين ولكن الذين طبعوا ولا يقولون أنهم فاسقون والغافرات لا يرون كأنهم الخاسرات ثم إن ربك للذين هاجروا في أسماء وكفروا هذا صراط على يمتكن إن عبادي لا يسألك عن سلطان إلا ما يتبع من القول وإن جهنم موعد أجمعين لا سمعت أبواب لكل باب من جسر النصر إلا المتقين في جنات وعيون ودخلوا عن سلام الأمن ونزعنا ما في صدورهم فلا نسل المتقبلين لا يمسهم فيها نصر ومؤمنا للمؤمنين فلي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن ذلك ما لا تبعين ونبيه ما لا تبعين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلا قالوا لا ترجل إنا نبشرك بما جلد قال بشرتم من على ما يسلمك من رحمة وشرف قالوا بشرناك بلك فأنكم من القانتين قالوا ما يكاد من رمضان من النار قال فمعظم من يمسح قال إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا أهل لوط إن لم نجد قال رب مسني عمو ونقض مسيرا قال كذلك ما شئته وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أدرى به ولا عذاب آخر سلوكا أفلم يعدهم على قناع قبله نكون المشركين إن في ذلك لنهار لولا كان صوت من ربك لقد مسمى فاسمع على من قال سبح بحمد ربك شكر بها من أين سبحت النهار ترضى ولا تمدن مزوا أهذا نذير آية وكلهم كافرا ولقد إنسان أجاز وليكم أنت فلتستعجلوا ويقولون متى هذا من صادقين لو يعلم أن تكون حين كفور أو النار ولا عن ظهور بهم يصلون ولا تأتيهم بغتة فتبت بهتة لهم ينظرون ولقد سمعوا بالكاف أمرين ولقد سمعوا بالحق بلدي فسبهم من كانوا يدعون ولم يكن من الرحمن بعد عن ذكرهم معرضون أم لهم آلهة تدعون من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا من نصرهم بل متعناها وحتى طال العمر أفلا يرون أننا نتركون قوة تركهم غالبا ولئنما وزنكم من محمد صلى عائدا ولهم أيضا ما ينظرون ولئما حتى من قبل إن كنا ظالمين وجعلوا موازنة كفر في أوائك ونحن وحاسبين آتينا إبراهيم آتينا موسى وهارون الإتقى آتينا موسى وهارون الجميع الذين يشاءون ربهم غفرا Bismillahirrahmanirrahim. Pondok pesantren Tafsirul Quran Al-Iman Pelajaran Bagi Kapan Angkatan ke-8 tanggal 8 Januari 2022 segera dimulai. Sebelum acara dimulai, saya sebagai pemandu acara mohon dengan hormat
terhormat kepada seluruh hadirin untuk tetap memakai masker selama mengikuti acara ini hingga selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh daiman ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Yang terhormat Wali Kota Balikpapan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Dr. Anda Sukaryanto MH, Kepala Kesra Kota Balikpapan. Yang kami hormati Bapak Ketua RT Kampung Pelayaran. Yang kami hormati pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhwan Pelayaran Balikpapan dan seluruh tamu undangan yang telah hadir. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Abdul Arif Hidayatullah, salah satu santri Pondok Tahfidzul Quran Al-Ikhwan Pelayaran Balikpapan, bertindak sebagai pemandu acara pada wisuda santri ke-8 pada tanggal 8 Januari 2022 yang bertepatan pada 11 Jumadil Akhir tahun 1443 Hijriah dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, testimoni orang tua santri. Acara kelima, penyelenggaraan wisuda santri. Keenam, doa. Dan yang ketujuh, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh rekan kami, Saudara Asam Suhada. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العلي Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar, dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hamzah Asad Adam yang telah membacakan ayat suci Al-Quran.
Semoga bagi pembaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya, sambutan pertama dari Ketua Panitia Wisuda Santri ke-8 yang akan disampaikan oleh Ustaz Syekhul Arifin. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita menghadiri atau berada di majelis yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis wisuda para santri. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Sukaryanto MH, Kepala Bagian Kesra Pemkot Balikpapan, mewakili daripada Bapak Wali Kota. Kemudian perwakilan dari Kementerian Agama, mohon maaf belum tanya namanya tadi Pak. Kemudian yang terhormat Bapak Camat, Bapak Roslin Suparlan, yang terhormat Bapak Lurah Reza Dipa Pradeka SSTP. Kemudian ada perwakilan pengasuh Pondok Pesantren Baitus Sakinah, juga Pondok Al Islah, dan juga insya Allah akan hadir Pondok Al Hayat. Alhamdulillah, wisuda kali ini adalah wisuda yang ke-8 semenjak tahun 2013 kami pertama kali mengadakan wisuda. Dan Masya Allah, untuk wisuda kali ini saya pribadi sebagai perwakilan dari panitia sangat bersyukur dan berbahagia, karena ini pertama kali wisuda yang dihadiri oleh pejabat dari tingkat yang paling rendah sampai dengan paling tinggi Pak. Kemudian juga dihadiri oleh 2 atau 3 pondok pesantren yang ada di Balikpapan. Kemudian kami sampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh panitia, khususnya pada wisuda kali ini, karena di wisuda sebelumnya yang terlibat hanya pengurus dan ibu pengajian, tapi untuk wisuda kali ini Masya Allah, tetangga-tetangga pondok pun sudah ambil bagian dalam acara ini, sehingga ada penerima tamu khusus untuk perempuan, ada penerima tamu khusus untuk laki-laki. Kalau laki-laki penerima tamu berasal dari atau yang menerima adalah para santri, tetapi untuk yang perempuan berasal dari tetangga-tetangga. Maka ini menjadi satu kebanggaan bagi kami sebagai pengurus Pondok Pesantren Al-Ikhwan ini. Kemudian perlu kami sampaikan, untuk wisuda kali ini adalah peserta wisuda itu yang terbanyak, karena tahun-tahun sebelumnya kami dari Pondok Pesantren ini berhasil wisuda paling banyak 2 saja, tetapi alhamdulillah tahun ini bisa sampai 4. Kemudian di antara 4 itu 1 dari Samarinda, 1 dari Samboja, dan 2 dari Balikpapan. Dan yang paling membanggakan, di antara 4 itu ada yang paling kecil Pak, yaitu Ananda Rais. Mungkin sudah kenal Pak, Rais, salah satu peserta Hafiz Indonesia tahun 2018. Maka ini menjadi kebanggaan kami sebagai pengurus pondok atas terlaksananya ujian yang kemarin dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Desember. Kemudian
rencana awal kami wisuda adalah tanggal 1 sebenarnya. Tetapi karena munculnya surat waktu itu PPKM tingkat 3, akhirnya kami undurkan sehingga alhamdulillah terlaksana pada pagi hari ini. Jadi 4 yang akan diwisuda pada hari ini itu santri-santri kami 3 yang memang menetap di sini, dan 1 adalah santri yang setoran online dengan saya pribadi, itu hampir tiap hari menyetorkan 1 juz hafalannya. Kemudian yang terakhir kami ucapkan mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaan acara ini ada kekurangan, ada kesalahan, karena memang kami persiapkan sebaik-baiknya dan pelaksananya adalah mayoritas para santri, yang mana jumlah santri di sini tidak lebih dari 30 orang. Insyaallah ke depan pada bulan Rajab nanti akan dibuka pembukaan santri. Insyaallah kami akan bisa menampung sampai dengan 40 santri atau lebih. Mungkin itu yang bisa sampaikan sebagai ketua panitia wisuda pada tahun ini. Kurang lebihnya mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia Wisuda Santri ke-8. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Ikhwan Pelayaran Balikpapan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Dwi Atmo Ani Susongko. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan pagi ini masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir di tempat kami ini. Kami ucapkan selamat datang Bapak Sukaryanto dari Kabupaten Kasra mewakili Wali Kota Balikpapan. Kami ucapkan selamat datang Bapak dari Kemenak. Kemudian juga Bapak Camat, Bapak Lurah yang kami hormati, dan utusan dari pondok pesantren serta para santri dan juga para undangan yang lainnya. Puji syukur alhamdulillah, rasa bahagia kami bahwa pada hari ini kami semua dari yayasan dan pondok tahfiz dapat melaksanakan acara wisuda yang alhamdulillah insya Allah nanti sebentar lagi akan kita laksanakan. Namun sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal, bahwa yang pertama seperti yang Bapak ketahui dan Ibu ketahui, bahwa ketika masuk ke sini tadi dari jauh kelihatan sosok masjidnya, sosok pondoknya belum kelihatan Bapak Ibu, karena itu nanti insya Allah dia akan berada di lantai 2 dan di lantai 3. Dan lantai 2 sedang proses pembangunan ya sekitar 30% karena baru tiang-tiangnya dan ring-ring balaknya. Mudah-mudahan nanti berkat dukungan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan sosok pondoknya, karena lantai 2 nanti kami gunakan untuk ruang belajar dan lantai 3-nya untuk asrama insya Allah. Nah untuk itu insya Allah menurut catatan kami masih membutuhkan dana sekitar 1,2 M Pak, dari 3 M yang kami rencanakan. Dari 3 M yang kami rencanakan, jadi lantai 2 itu sekitar butuh 700 juta dan lantai 3 itu masih butuh sekitar 500 juta. Jadi masih sekitar 1,2. Untuk itu kami mohon juga dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian sebagaimana dicantumkan di backdrop kita bahwa misi dan misi dari Pondok Tahfiz kita adalah menjadikan generasi Qurani dan mandiri.
Artinya apa? Bahwa kami menginginkan bahwa santri-santri kami dengan program-program yang ada, terutama dengan program tahfiznya dan pelajaran yang lainnya, itu bisa mendidik anak-anak untuk bisa menjadi tidak sekedar hafal, dia juga bisa mengartikan dan dia juga bisa mengamalkan dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, itu untuk Al-Quran ini. Kemudian mandirinya di mana? Nah, di mandirinya kita juga membuka program yaitu dalam bentuk ekstrakurikulernya. Kami juga ada ekstrakurikulernya. Satu itu kami coba buka untuk peternakan, karena diharapkan lulus dari sini pada saat itu punya life skill, punya keterampilan untuk bisa hidup sendiri, untuk bisa mandiri. Makanya kami buka peternakan. Alhamdulillah sudah berjalan. Insya Allah bulan depan sudah bisa panen Pak untuk ayamnya di asrama kami di atas, di rumah di asrama di atas. Kemudian alhamdulillah perikanan kami sudah mulai jalan. Alhamdulillah baru 3 hari yang lalu kita ada 3 kolam percobaan ini sudah kami tabur, tapi jumlahnya belum banyak karena modalnya belum cukup ya. Ada 3 kolam yang dengan diameter 2 meter. Alhamdulillah anak-anak yang ketiga adalah program perkebunan. Nah, ini kita lagi belajar untuk membuat, karena keterbatasan lahan, kita buat percobaan untuk hidroponik. Sebagaimana ada di samping garasi, itu kami buat instalasi hidroponik. Nah, itu anak-anak yang buat, anak-anak yang nanam, sudah mulai kelihatan. Insya Allah ke depan pondok ini akan kami hijaukan dengan tanaman-tanaman, insya Allah ya, dengan tanaman-tanaman hidroponik. Kemudian yang keempat itu life skillnya adalah panahan. Jadi ada satu eskul yang juga ini menarik minat anak-anak dan santri, yaitu olahraga panahan. Panahan tidak salah panahan, tapi panahan yang berkuda Pak, Bapak Ibu. Alhamdulillah salah satu santri kami kemarin kompetisi tingkat provinsi itu ya, yang di belakang gedung kesenian, juara satunya adalah salah satunya adalah dari santri kami, yaitu siapa? Abdullah Safri ya. Insya Allah nanti tanggal 15-16 akan membawa juniornya lagi untuk kompetisi bertempat di tempat yang sama tanggal 15-16, dan nanti dari juara itu mungkin insya Allah ada santri kita yang bisa dikirim untuk tingkat nasional di Malang, dan itu juga menjadi salah satu program unggulan kami. Nah, di situ diharapkan dengan program-program tadi santri ya tinggal milih nanti passionnya di mana. Dia mau di bertani, dia mau perikanan, atau dia di perkebunan, atau dia bikin olahraga khususnya untuk bidang panahan khusus lagi adalah panahan yang berkuda. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa program ke depan setelah lantai 2 dan lantai 3 kita jadi, insya Allah kita akan buka kelas baru, yaitu kelas madrasah. Kelas madrasah ini di Balikpapan, mohon maaf Bapak dari Kemenak, mungkin belum banyak ya Bapak untuk madrasah. Ini adalah tindak lanjut atau kelanjutan dari program TPA TKA yang sudah berjalan, yang dilaksanakan oleh BKPR MI. Karena terus terang saja kita melihat bahwa anak-anak kalau sudah diwisuda di DOM, di TK TPA itu merasa ngajinya udah selesai Pak, ngajiku udah selesai, aku nggak perlu ngaji lagi gitu ya. Nah, gini kita mau coba membuka biar ada kelanjutannya, biar ada pembinaan lebih lanjut. Jadi program madrasah, insya Allah itu nanti yang khusus yang kita ajarkan tentang akhlak, tentang fikih, kemudian tentang sirah ya, kemudian juga tentang hadis. Diharapkan itu nanti memakan waktu sekitar 2,5 tahun ya, 2 sampai 3 tahun, insya Allah. Kalau dia mulai dari lulus SD, lulus SMP, anak itu dia sudah punya bekal. Dia sudah bekal ketika dia ingin masuk ke SMA, lambaran dasar keimanan insya Allah sudah kuat. Harapannya begitu kita. Makanya ini sedang kita coba-coba. Namanya juga kita menunggu ya donatur ya, makanya jalan tapi lambat. Insya Allah sudah 2 tahun ini Januari, ini tahun yang kedua setelah kita mulai bongkar kemarin pada Januari 2020, mulai renovnya 2020, berjalan 2 tahun baru dapat 1 lantai. Mudah-mudahan tahun ini nanti berkat dukungan Bapak Ibu lantai 2 dan lantai 3 bisa segera terlaksana.
Bapak Ibu yang berbahagia, ada satu hal yang dari kami dari Pondok Tahfiz ini punya impian begini. Jadi kita Pondok Tahfiz di Balikpapan ini banyak, insya Allah banyak, dan pondok pesantren juga banyak, ada puluhan mungkin bahkan ratusan mungkin ya Bapak. Tapi yang tercatat di Departemen Agama itu yang berizin itu baru 31. Mungkin ada tambahan 4 kemarin ya Bapak ya, waktu amal bakti kemarin ya, dari ulang tahun Depak itu saya hadir di sana, ada tambahan 4 mungkin yang tambah izinnya. Nah, kebetulan Pondok Tahfiz ini satu-satunya di Kecamatan Balikpapan Kota yang terdaftar. Mungkin ada beberapa Pondok Tahfiz di Balikpapan Kota, tapi yang punya izin operasionalnya baru Pondok Tahfiz Al-Ikhwan. Nah, kami berharap juga nanti pondok-pondok yang lainnya juga bisa segera mengurus izin itu Bapak, biar kita rame-rame bareng-bareng gitu ya. Dan wisuda seperti ini entah setahun atau 2 tahun ke depan kita akan buat konser bersama Bapak. Mungkin pondok-pondok juga sudah melaksanakan wisuda 1 juz, 2 juz, 3 juz ya. Satu ketika kita menginginkan gaungnya ini ada Pak di Kota Madia ini. Jadi kita mungkin pinjam aula Pemkot atau pinjam gedung dom, wisuda santri hafiz Quran sekota Balikpapan, luar biasa. Dan itu akan memberi warna tersendiri insya Allah mungkin ya, untuk Kota Balikpapan ini, dan juga untuk terutama untuk menjadi anak-anak sampai remaja, insya Allah bisa menjadi bekal hingga sampai nanti dewasa. Kalau sudah dibekali dasar Al-Quran, insya Allah konsep Balikpapan Madinatul Iman mungkin bisa segera terlaksana ya Bapak ya. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan program kami dari yayasan. Alhamdulillah yayasan ini sudah mulai pondoknya sudah mulai berjalan mulai 2007, tapi izinnya itu baru terbit di 2013. Jadi sudah insya Allah 14-15 tahun ini kami sudah berjalan dan melaksanakan wisuda yang ke-8. Dan ini sangat istimewa seperti yang disampaikan oleh Mudir tadi, kepala sekolah tadi, karena banyak hal yang partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Demikian sambutan dari saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua Yayasan Tahfidzul Quran Al-Ikhwan Pelayaran Balikpapan. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Kementerian Agama Kota Balikpapan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Kapolres Kesra Bapak Dr. Agus Suryanto, Bapak Camat, Bapak Lurah, serta pengurus masjid dan yayasan Al-Ikhwan yang berbahagia. Tak lupa pula kami sampaikan ucapan selamat bersilaturahmi untuk kita semua, terutama yang berbahagia adalah pihak yayasan dan ustaz-ustazah pada hari ini, karena alhamdulillah pada hari ini akan mewisuda santri tahfiznya. Pertama, kami dari Kementerian Agama menyampaikan ucapan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, karena sesuatu dan lain hal beliau menunjuk saya untuk mewakili untuk hadir pada pagi hari ini. Yang kedua, beliau menyampaikan salam dan mengucapkan selamat juga kepada seluruh pimpinan yayasan dan ustadz yang memimpin wisuda pada hari ini,
selamat dan sukses, dan mudah-mudahan acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan bahwa memang akhir-akhir ini kami perhatikan sekitar 3 tahun terakhir pondok-pondok tahfiz ini berkembang pesat di Kota Balikpapan. Tadi sudah juga disampaikan bahwa salah satu gaungnya adalah ketika dulu di TV-TV swasta ada lomba tahfiz, itu yang membuat semangat kawan-kawan di daerah untuk berlomba-lomba membuat program tahfiz ini. Dan memang harus kami akui bahwa dari sekian banyak pondok tahfiz, hanya beberapa yang baru yang melaporkan diri ke Kementerian Agama untuk mendapatkan izin operasional. Jadi sebenarnya izinnya tidak terlalu susah selama itu memang tujuan kita sama, yaitu untuk mengembangkan rumah tahfiz ini. Jadi kepada kawan-kawan yayasan lain yang mungkin belum melaporkan diri, kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk memberikan semacam bimbingan agar proses perizinan pondok tahfiz itu bisa cepat ditunaikan. Salah satu kelebihannya adalah ketika Bapak Ibu yayasan yang mungkin akan mengembangkan program atau mengembangkan pembangunan di pondok tahfiznya, salah satunya untuk mungkin nanti minta bantuan kepada pemerintah kota atau pemerintah provinsi atau sebagainya. Salah satunya diperlukan ada rekomendasi. Nah, rekomendasi itu tidak bisa keluar kalau memang pondok tahfiznya tidak ada izin. Nah, ini yang harus dipahami supaya benar-benar pondok-pondok tahfiz yang ada di Balikpapan ini sudah terdaftar. Nah, ini juga membantu pemerintah kota, dalam hal ini wali kota, agar keberadaan pondok tahfiz ini bisa kita petakan, artinya nih di mana harus kita perkuat. Nah, supaya selama ini kan pondok tahfiz itu yang kuat ketika kita melihat ada MTQ saja. Nah, jadi ini yang tahfiz utara ini. Nah, itu kalau yang tilawah selatan. Nah, itu peta kita di situ saja dulu. Nah, kita pengen ada pemerataan lah. Nah, mudah-mudahan tahun depan dari Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan ini muncul tahfiz kita. Di sini ada hadir si Ircia ini dan Rais ini, insya Allah mewakili Balikpapan nanti ke tingkat provinsi. Rais itu untuk yang 20 juz, yang kakaknya Ircia ini insya Allah yang 30 juz. Jadi adik kakak juara, yang adik juara 20 juz, yang kakak juara 30 juz. Dan tahun lalu alhamdulillah Ananda Ritsia ini sampai ke nasional. Nah, kita doakan mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang muncul lagi Rais dan Ritsia yang baru. Nah, dan yang ada mudah-mudahan tambah bagus dan tambah berkembang. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat wisuda kepada para ustadz dan yayasan. Kita berdoa mudah-mudahan pondok tahfiz ini tambah maju, tambah banyak santrinya, dan bisa melahirkan tahfiz yang berkualitas dan banyak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Kementerian Agama Kota Balikpapan. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya dari Wali Kota Balikpapan yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Sukaryanto MH. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis Bapak Wali Kota pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf beliau ya, yang semestinya bisa hadir di tempat ini dikarenakan adanya beberapa agenda kegiatan beliau yang banyak ya, sehingga beliau mewakilkan kepada saya selaku Kepala Bagian Kesra Kota Balikpapan ya untuk hadir pada hari ini sekaligus membacakan sambutan tertulis beliau sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Hafizul Quran Al-Ikhwan Pelayaran Balikpapan, yang saya hormati yang mewakili Bapak Kementerian Agama Kota Balikpapan Pak Saleh, yang saya hormati Bapak Camat ya, Bapak Camat Balikpapan Kota ya, Bapak Rosin, Bapak Lurah ada juga ya, Pak Lurah, Pak Reza, yang saya hormati para tenaga pekajar, para santriawan dan santriwati, kemudian juga perwakilan ya dari beberapa pondok pesantren yang hari ini juga hadir di tempat ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat menghadiri wisuda santri Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Ikhwan Pelayaran Balikpapan angkatan ke-8. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai yaumil akhir. Bagi saudara, keluarga dan kerabat yang saat ini sedang sakit, Bapak Ibu sekalian, kita doakan agar segera diberikan kesehatan dan kesembuhan sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala. Hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan selamat ya kepada para santri yang telah lulus dan diwisuda di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Ikhwan Pelayaran Balikpapan ini. Semoga ilmu yang telah didapat, baik ilmu tentang Al-Quran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat lainnya, dapat diterapkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira di zaman sekarang penting ya untuk memahami ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran. Ajaran Islam yang baik akan membentengi akhlak dan moral kita dari gerusan yang disebabkan oleh perubahan zaman yang terjadi sangat cepat. Pada kesempatan baik ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tenaga pengajar, ya, para penyelenggara dan donatur dalam terselenggaranya pendidikan di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Ikhwan Pelayaran Balikpapan ini. Semoga materi, tenaga, waktu saudara korbankan dapat menjadi amal jariah yang kebaikan terus mengalir. Sekaligus saya juga ingin menyampaikan bahwa saat ini Balikpapan berada dalam status PPKM level 1 ya Bapak sekalian. Pandemi COVID-19 merupakan buah upaya dan perjuangan kita semua, dan diharapkan situasi ini dapat terus dipertahankan melalui kedisiplinan kita melaksanakan protokol kesehatan. Apalagi saat ini varian Omikron ya yang terbaru ini ya sudah mulai masuk ke negara kita. Dan secara nasional mulai ada tren kenaikan jumlah kasus baru meskipun belum signifikan. Namun
Saya berharap ini menjadi perhatian kita untuk menjadi kewaspadaan kita bersama. Saudara-saudara yang berbahagia, demikian sambutan singkat kami pada saat kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk serta pelindungannya kepada kita sekalian dalam mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju Madinatul Iman. Balikpapan, ku bangun, ku jaga dan ku bela. Ku bangun dengan amal, ku jaga dengan iman dan ku bela dengan doa. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Balikpapan Haji Rahmat Mahsud SEME. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Wali Kota Balikpapan. Semoga dapat memberikan pencerahan kepada kita. Acara selanjutnya, testimoni orang tua santri. Dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Yuni Puji Astuti, Ibunda dari Ananda, Rais Al-Farizi Diaurahman. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Balikpapan, atau dalam hal ini diwakili Bapak Dr. Sukaryanto. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhwan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pondok Pesantren Al-Ikhwan. Yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, dan Bapak Dr. Andi Saleh SAG dari Kementerian Agama, serta seluruh orang tua wali santri dan para tamu undangan, serta seluruh para santri Pondok Pesantren Al-Ikhwan yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara yang insya Allah diberkahi Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap menuju ke zaman yang terang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku ibunda dari Ananda Rais Al-Farizi Diaurahman, salah satu peserta wisuda kali ini. Izinkan saya di sini untuk berbagi sedikit cerita dan pengalaman saya ketika mendampingi Ananda dalam menghafal Al-Quran. Tentu saja banyak sekali pengalaman yang saya rasakan ketika mendampingi putra-putri kami menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, dari pengalaman yang kami rasakan itu lebih banyak hal yang menyenangkan, hal yang menarik, dan banyak sekali berkah yang kami dapatkan. Tidak menutup kemungkinan juga kita sering mendapatkan sedikit hambatan atau kesulitan selama anak-anak menghafal, apalagi 30 juz Al-Quran ya. Bapak Ibu mungkin bisa membayangkan sebanyak itu ayat-ayat yang mereka harus hafalkan. Mungkin suatu ketika Ananda ada rasa jenuh atau rasa bosan atau rasa sulit, kayaknya susah nih saya menyelesaikan 30 juz, apalagi di ayat-ayat yang mutasyabihat yang mungkin mirip-mirip. Nah, kita sebagai orang tua di sini berperan untuk selalu memberi dukungan kepada putra-putri kita dalam menghafal Al-Quran. Jangan sampai anaknya sedang
sulit, orang tuanya juga menyerah gitu. Jadi kita harus istiqomah dari sejak awal. Visi dan misi kita sebagai orang tua, ayah dan bunda itu harus sama. Jadi saat Ananda mengalami kesulitan, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling membantu. Sebagai misalkan ketika anak-anak sulit menghafal ayat-ayat yang mirip, mungkin kita sebagai orang tua bisa memandunya dengan mengingatkan urutannya atau membacakan arti surah yang ayat-ayat yang mereka hafalkan. Saya ingat ketika dulu kakak sulit dalam menghafal surat Ar-Rahman, karena di situ kan setelah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu kan apalagi. Nah, kakak lebih mudah memahami saat dia tahu artinya dari ayat yang dia baca. Kemudian ketika anak kita merasa bosan mungkin di rumah murojaah atau di pondok kan juga aktivitasnya banyak gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk orang tua yang anak-anaknya tidak mondok gitu, mungkin suatu waktu bisalah kita ajak anak-anak kita keluar dari rumah, kita murojaah di luar, itu akan lebih fresh gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya sering mengajak anak-anak ke Islamic Center. Di sana tempatnya luas, anak-anak juga senang gitu karena juga dekat dengan rumah kami. Di situ anak-anak bisa fresh gitu untuk murojaah, jadi tidak jenuh. Atau bisa juga kalau untuk kita sebagai orang tua yang punya anak-anak menghafal Quran, mungkin kakak adik gitu, saat mereka jenuh bisa kita estafetkan, misalkan oh ini kayaknya lagi jenuh nih murojaah Anaba, ya sudah nanti kakaknya ayat 1, adiknya ayat 2, itu buat mereka lebih asik, jadi nggak monoton untuk murojaahnya gitu. Kemudian kita juga harus memberi reward ya, atau hadiah lah untuk anak-anak, misalkan ketika mereka bisa mencapai suatu target tertentu, agar itu bisa memotivasi anak-anak dalam menghafal Al-Quran. Saat ini banyak sekali metode untuk menghafal Al-Quran, tapi kita sebagai orang tua tentu harus memilih metode mana yang paling tepat untuk kita, disesuaikan dengan kondisi kita. Karena saya pribadi, ayah Rais bekerja, jadi saya yang lebih banyak waktu dengan anak-anak. Jadi untuk saya itu akan lebih mudah jika anak-anak itu bisa menghafal Al-Quran bisa membaca Al-Quran terlebih dahulu. Karena ketika mereka bisa membaca sendiri, mereka akan lebih mudah dalam menghafal nanti. Mereka akan lebih mandiri, mereka juga sudah bisa membaca dengan tajwid yang benar. Karena pengalaman saya dulu waktu kakak belum bisa baca Quran, saya harus mentalaki gitu, jadi lambat hafalannya. Jadi ketika anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran seperti Rais, ketika saya memasak itu dia bisa baca ayat-ayat yang akan dia hafalkan, yang akan disetorkan ke saya, dia baca diulang-ulang gitu. Nanti kalau sudah hafal baru dia setorkan ke saya. Jadi itu akan lebih mudah dan sangat membantu. Pada umur 3 tahun setengah, Ananda Rais sudah bisa membaca Al-Quran dan mulai menghafal pada umur 3 tahun 8 bulan, dimulai dari juz 30. Memang Ananda tergolong cepat dalam menghafal, itu karena sebelumnya ketika umur 2 tahunan itu sudah terbiasa mendengarkan kakaknya menyetorkan hafalannya. Jadi sudah familiar ayat-ayat itu. Selain itu juga kita sering rutin memutar murotal ketika di sela-sela aktivitas anak-anak, misalkan ketika makan, ketika anak-anak bermain, atau ketika kita dalam perjalanan menuju suatu tempat. Itu kan sekarang sudah banyak ya, bisa pakai headset, bisa pakai speaker juga. Jadi anak-anak supaya lebih familiar. Nanti saat mereka menghafal itu, oh iya ini yang nadanya, apalagi kalau mereka suka nada salah satu syekh di Masjid Nabawi atau imam-imam Mekah, itu akan terekam sekali dalam memori mereka. Kami juga memasukkan anak-anak ke suatu lembaga untuk mendukung hafalan mereka. Jadi Ananda Rais dan kakaknya juga menyetorkan hafalan itu ke suatu lembaga.
Jadi kita sebagai orang tua, seandainya memasukkan anak-anak ke sebuah lembaga, jangan terus kita sebagai orang tua berlepas diri menyerahkan semuanya ke lembaga atau yayasan. Karena kita harus bersinergi. Jadi yayasan juga tidak bisa berhasil tanpa orang tua yang peduli. Orang tua juga akan lebih berhasil saat ada motivasi, ada dukungan dari lembaga di mana anak-anak kita menghafal. Alhamdulillah sejak awal Rais juga mendapatkan ustadz yang Masya Allah sabar sekali. Karena Rais kan masih kecil, anaknya juga mut-mutan gitu. Jadi Alhamdulillah dari sejak Rais menyetorkan hafalan dengan Ustadz Arifin hingga selesai 30 juz, Masya Allah beliau sabar sekali. Jadi Ananda tidak pernah merasa takut atau merasa nggak nyaman untuk murojaah dalam kondisi apapun. Dia mau aja gitu murojaah dengan Ustadz. Jadi kita sebagai orang tua juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan para pengajar putra putri kita. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, supaya kita juga bisa sebagai orang tua bisa membantu putra putri kita dalam menghafal Al-Quran, itu kita juga yang utama sebagai orang tua kita harus mendoakan. Jadi doa orang tua itu tetap yang benar-benar membantu kelancaran mereka dalam menghafal. Kemudian yang kedua, kita sebagai orang tua harus menjaga harta yang kita dapatkan itu jangan sampai dari harta yang subhat, apalagi yang haram. Kemudian yang ketiga, kita juga harus menjaga pandangan putra-putri kita dari hal-hal yang mudorot ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu mungkin dari televisi atau handphone, itu kita harus benar-benar menjaga. Dan itu mungkin untuk orang tua zaman sekarang, saya pribadi pun menganggap itu suatu tantangan buat kita semua. Jadi bismillah, semoga kita semua dimudahkan mendampingi putra-putri kita dalam menghafal Al-Quran. Semoga semuanya juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kebenaran, insya Allah itu datangnya dari Allah semata. Dan apabila ada kesalahan, mungkin datangnya dari pribadi saya yang mungkin kurang ilmu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Budi Astuti yang telah memberikan testimoni orang tua santri. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menginspirasi kita semua. Mohon maaf sebelumnya. Sebelum kita menuju acara selanjutnya, kami mohon kepada kamu Bapak dan Ibu untuk maju ke depan sedikit untuk memberikan tempat kepada tamu yang akan datang. Acara selanjutnya penyelenggaraan wisuda santri yang akan dipandu oleh Saudara Muhammad Jaid. Wisudawan yang pertama atas nama Hamzah Ashab Syuhada, putra dari Bapak Ardiansyah dan Ibu Rafiatul Mulyani, berasal dari Kalimantan Tengah, telah menyelesaikan ujian hafalan 10 juz dengan predikat jayyid jiddan atau bagus sekali. Langsung satu-satu kan? Langsung satu-satu. Masih sebelah sini. Masih sebelah sini. Gampang. Sebentar, Pak. Lagi, Pak. Lagi. Sebelah sini lagi, ada sini. Pegang boleh, Pak. Berdua boleh. Dari sini. Lagi. Oke.
Kami mohon kepada kedua orang tua santri dari Hamzah Asy-Syuhada untuk maju ke depan. Wisudawan yang kedua atas nama Muhammad Fitri, putra dari Bapak Samsul Ardi dan Ibu Fatimah, berasal dari Samudra, telah menyelesaikan ujian hafalan 10 juz dengan predikat jayyid jiddan atau baik sekali. Lagi dibuka boleh? Ke sini. Oke. Kami mohon kepada kedua orang tua santri dari Muhammad Fitri untuk bisa maju ke depan. Ada Bapak? Oh. Ada? Wisudawan yang ketiga atas nama Aiman Ashraf, putra dari Bapak Budi Utomo dan Ibu Rahmawati, berasal dari Balikpapan, telah menyelesaikan ujian hafalan 10 juz dengan predikat jayyid jiddan atau baik sekali. Buka boleh? Buka boleh? Buka. Di sini. Kami mohon kepada kedua orang tua santri dari Aiman Ashraf untuk maju ke depan. Pas sini Pak, ada ibu sini Pak. Ada sini. Ah, oke. Tenang, tenang. Sini deh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Reza Dipa Pradeka, kepada beliau kami silakan kepada tempat semula. Untuk wisudawan yang keempat, kami mohon kepada Camat Balikpapan Kota Bapak Rosin Suparlan untuk bisa maju ke depan memberikan penghargaan. Wisudawan yang keempat atas nama Hussein Aman, putra dari Bapak Muhammad Royani dan Ibu Syamsiah, berasal dari Moratewe, Kalimantan Tengah. Masih buka. Ah. Maaf Pak, boleh sini lagi. Sini kita. Oke. Nah, ke sini. Kami mohon kepada kedua orang tua santri dari Hussein Aman untuk bisa maju ke depan. Wisudawan yang kelima atas nama Muhammad Syarifuddin Ramadan, putra dari Bapak Fred Setiawan dan Ibu Elo Siti Hajar, berasal dari Balikpapan, telah menyelesaikan ujian hafalan 14 juz dengan predikat mumtaz atau sempurna. Kami mohon kepada kedua orang tua santri dari Muhammad Syarifuddin Ramadan untuk bisa maju ke depan. Ini Ibu, ini ada di depan kakak. Depan kakak.
putra dari Bapak Muhammad Sabri dan Ibu Nadia Mardia berasal dari Samboja, telah menyelesaikan ujian hafalan 19 juz dengan predikat dari kita atau baik sekali. Kami mohon kepada kedua orang tua santri dari Abdullah Sabri untuk bisa maju ke depan. Kami ucapkan terima kasih kepada Camat Kabupaten Kota Bapak Rasul Suparlan untuk bisa kembali ke tempat semula. Selanjutnya, kategori yang kedua, santri yang telah menyelesaikan ujian hafalan Al-Quran 20 juz dipersilakan untuk bersiap mengambil tempat. Dalam hal ini kami mohon kesediaannya kepada wakil dari Kemenang Bapak Saleh untuk maju ke depan menyerahkan sertifikat kepada para wisudawan. Wisudawan yang pertama atas nama Hasan Amin, putra dari Bapak Muhammad Royani dan Ibu Syamsiah, berasal dari Muara Tewe, Kalimantan Tengah, telah menyelesaikan ujian hafalan 20 juz dengan predikat jayyid atau baik. Kami mohon kepada kedua orang tua santri dari Hasan Amin untuk maju ke depan. Foto-foto. Ada ibu kan? Wakil orang TV. Wisudawan yang kedua atas nama Hamiduddin Mubarak, putra dari Bapak Komaruddin dan Ibu Marwiyah, berasal dari Samboja, telah menyelesaikan ujian hafalan 20 juz dengan predikat jayyid atau baik. Kami mohon kepada kedua orang tua santri dari Hamiduddin Mubarak untuk bisa maju ke depan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil dari Kemenang, Bapak Saleh, yang telah memberikan sertifikat kepada para wisudawan. Selanjutnya, pemasangan slepang, penyerahan sertifikat kelulusan ujian Al-Quran 30 juz, dan penyerahan cindera mata kepada para wisudawan. Dalam hal ini, kami mohon kesediaannya kepada perwakilan Wali Kota Balikpapan Bapak Haji Dr. Andes Karyanto. Wisudawan yang pertama atas nama Rais Al-Faizi Diyaul Rahman, putra dari Bapak Faizal Rahman dan Ibu Yuni Budi Astuti, berasal dari Balikpapan, telah menyelesaikan ujian hafalan Al-Quran 30 juz dengan predikat jayyid atau baik.
Itu mamanya kembali. Nah. Itunya di bawah. Ah, itu. Ini. Masih lagi jadi sama sertifikat ya. Sertifikat sama Al-Quran. Mas mundur dikit mas, mundur dikit mas. Rais ke sini Rais. Mohon kepada kedua orang tua santri dari Rais untuk bisa maju ke depan. Biar aja deh Pak Ustaz. Ustaz, biar dia pegang. Biar dia pegang. Sama yang itu, yang jaga Ustaz. Yang tadi sudah dapat. Bun, Ahmed Bun, sini sedikit Bun. Oke. Saya dekat sama Bunda. Ah, oke. Sini. Satu. Ayo. Lagi 1, 2, 3. Wisudawan yang kedua atas nama Zulfikar Yakin, putra dari Bapak Joko Susilo dan Ibu Kalsia, berasal dari Balikpapan, telah menyelesaikan ujian hafalan 30 juz dengan predikat jayyid atau baik. Kami mohon kepada kedua orang tua santri dari Zulfikar Yakin untuk bisa maju ke depan. Lanjut ya. Wisudawan yang ketiga atas nama Muslimul Umam Al-Hakim, putra dari Bapak Karyanto dan Ibu Lisaul Mukarramah, berasal dari Samboja, telah menyelesaikan ujian hafalan 30 juz dengan predikat jayyid jiddan atau baik sekali. Kami mohon kepada kedua orang tua santri dari Muslimul Umam Al-Hakim untuk bisa maju ke depan. Sini lagi Mas, Ibu ada soalnya. Ah, stop. Stop. Wisudawan yang keempat atas nama Azhar Fadlur Rahman Al-Farisi, putra dari Bapak Haryanto dan Ibu Santi Nurbaiti,
Anda telah menyelesaikan ujian hafalan sebelum juz dengan predikat lengkap atau sempurna. Kami mohon kepada seluruh santri dari Azhar Abdul Rahman untuk bisa maju ke depan. Sini semua. Sini 1, 2, 3. Mohon kepada semua para wisatawan 30 juz untuk bisa berfoto dengan pejabat, para pejabat. Yang 30 juz dulu ya? 30 juz semua dulu. 30 juz dulu aja ya, ya. Mau ke belakang, mau nanti anak di depan. Yang 30 dulu, 30 dulu. Yang 30 dulu. 30 dulu. Wisatawan 30 juz akan maju ke depan. Ya. Depan. Coba anak-anak di depan begini ya. Nah, begini ya. Nah, begini aja, Pak. Gitu. Amit, maaf. Si Mas ya, ikut ya. Sudah selesai semua? Ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1. Akan sedikit 1, 2, 3. Oke. Oke. Udah, kembali. Tamunya tetap Pak ya. Bapak sebentar. Wisudawan yang ganti aja. 20. Jangkok Mas. Jangkok pemain bola. Ah, langsung di situ, otomatis di depan bapaknya, langsung. Jangkok bola. Ah. Berdua aja mereka. Oke. Hai, stop. Setar ini masuk. Boleh. Oke. Tahan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Ya. Ayo. Ya. Wisudawan yang ganti. 10. Sudah ya. Ayo. Langsung. Coba. Duduk bola. Ya. Duduk bola. Di depan Mas. Sini nak, sini. Sini satu. Geser. Mas, boleh geser nggak? Sebentar, stop. Tunggu ya, jangan mana-mana. Siapa? Lagi nak, adek geser lagi. Ini lagi. Kurang mepet. Ah, dah cukup.
Sekarang mundur sedikit, mundur. Nah, oke, sip. Dari sini semua. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Gabungan, sebentar gabungan. Nah, buka dikit biar Faiz dia kecil kan. Buka dikit biar Faiz masuk di dalam. Ini yang kakak lagi ada mundur sedikit, tapi yang ayo berdiri. Ya, ini depan bismillah aja kali ya. Bismillah aja. Faiz di sini, kamu di tengah Faiz. Mana yang tadi semua? Sudah semua kan? Diri aja kamu. Ya. Ketutupan, Faiz ketutupan. Duduk aja yang di depan, duduk aja Mas. Iya. Ya. Sip. Sudah. Oke. Tambah dikit. Goyang dikit. Nah. Nah, sip. Nanti mana? Sudah Pak. Sudah semua? Ya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada semua para wisatawan dan pejabat bisa kembali untuk ke tempat semula. Alhamdulillah, demikian tadi acara prosesi wisuda santri telah kita lewati. Saya selaku pemandu acara wisuda meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penyebutan nama. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Kemudian untuk acara selanjutnya saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Acara selanjutnya doa kepada Ustaz Hasanul Abdi. Kami persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti akan lagi acara kita pada malam ini, kita lanjutkan dan pikir kita dudukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang menjadi permintaan kita nantinya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. واصرف لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك
وعزائم المغفرة والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي مجلسنا هذا وفي حفلتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غيما إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرة إلا يسرته ولا باطلا إلا أزهقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Hasanul Asy yang telah memimpin doa pada acara kita hari ini. Semoga apa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penutup dengan memanjatkan doa syukur sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpah rahmat, taufik serta hidayahnya. Semua tahapan acara telah sama-sama kita lalui. Maka tiba saatnya kita tutup acara